जनानी नूं विआह ते तैयार करके ते घरदियां दे आखे ला के ते उन्होंने आख्या कि तू घर ही रह, तू साडे नाल नहीं चली। वो इतनी रोई, उन्हें गल दिल ते ऐसरा बिठा ली, उन्हें जने कोलों ऐसरा बदला लिया, आपूं भी बड़ा बाद च पछताई कि मैं के कर बैठी हाँ। जवान कहता साडे एक रिश्तेदार ने उन्हां दी शादी आई ते ओ जिहड़ी कुड़ी है दूल्हे दी भैन ओ मेरी जनानी दी सहेली सी, चंगी भली दोए बचपन दियां सहेलियां सी। जिसले उन्हें शादी दी तैयारी करनी सी, मेरे कोलों मेरी जनानी ने इजाजत ली सी कि मैं नाल जा सकनी हाँ शॉपिंग कराने वास्ते। मैं कहा ठीक है तू लगी जा कर। कहता अम्मारा नूं मैं कौन सी दसिया, अगू वो कार गड्डी लैके आउंदे सी, इनू चुक के नाल खड़दे सी, फिर ला के भी शामी जांदे सी। अगू अम्मा री ते भैणां जिहड़ियां ने बड़ा गुस्सा करदियां, उन्हां आख्या ये किहड़ी गल होई, साडी किसे दी इज्जत कोनी, किसे नूं होर नूं भी नाल लै जाण ते फिर कि अम्मा री कहंदे सी मेरी कुड़ियां नूं किसे एक नूं नाल लै जाण, चलो मैनूं भी पता लगे, कोई खानदान दे बंदियां नूं पता लगे कि साडी भी कोई इज्जत है। कहता बार बार अम्मा री आखदे सी ते मेरे दिल में भी गल आ गई कि वाकई साडे घर दी ते बेइज्जती पी होंदी है, हाली मेरी जनानी जांदी है। कहता मैं जनानी नूं आख्या फोन करके कि तू हुण दोबारा नहीं जाना, उन्होंने मना कर दे अपनी सहेली नूं कि हुण दोबारा तू नहीं आवन लई, तू आखी मेरी तबीयत नहीं सही। पहला तो जनानी ने बहस की, फिर आंदी यारा सही है जिस तरह तुसीं आखदे हो मैं उस तरह कर लैनी। विचारी रो के ते अपनी सहेली नूं फोन किया कि इस तरह जिहड़ा मैं तुहाडे नाल नहीं चली शॉपिंग करन वास्ते। उन्हें सारी गल भी सच दस दी कि इस तरह मेरी सस ते मेरियां ननाणां जिहड़ियां ने वो जिहड़ा मना करदियां पियां, तां मेरे जने ने आख्या। उन्हें आख्या बाजी असीं आपूं आके गल कर लैने आ, तुहाडे बगैर शादी दी शॉपिंग किस तरह होई। उन्हें आख्या बस मेरी गल सुन लै, तुसीं इत्थे ना आविओ, बस जिहड़ा ना हुण तुसीं आपूं शॉप। उन्हें आख्या ला बाजी फिर मैं फोन ते तुहाडे कोलों पुछ लवां कर। उन्हें आख्या ठीक है चल फोन ते पुछ लिया कर। नाल उन्हें आख्या कि बाजी मेरे कोल एक सरप्राइज़ आया तुहाडे वास्ते, लेकिन तुसीं वादा करो कि किसी होर नूं नहीं दसो। उन्हें आख्या ठीक है मैं नहीं दसन लई, तू दस किहड़ा सरप्राइज़ ही। उन्हें आख्या बाजी मैं सोचिया सी बारात वाले दिन जिस तरह का मैं सूट पाना है उस तरह का ही तू पाना है, ये होर किसी ने नहीं पाना, ना ही किसी नूं असीं दसना है, सिर्फ बारात वाले दिन पता लग। उन्हें आख्या जिस तरह तेरी मर्जी है मैनूं कोई इतरा। उन्हें आख्या ला बाजी मैं जाके खरीदांगी, तुहानूं कॉल करके पुछ लवांगी। उन्हें आख्या चल सही है मेरे कोलों पुछ लवीं। वो जनाब जिसले गई जोड़ा खरीदन, इनू व्हाट्सएप ते कॉल की ते तकरीबन 25,000 का एक सूट। उन्हें आख्या इतना महंगा। उन्हें आख्या बाजी ये मेरी खुशी है तो मैं तुहाडे वास्ते सूट खरीदना ही खरीदना है। उन्हें आख्या चल सही है जिस तरह तेरी मर्जी है। उन्हें जनाब अपने वास्ते भी खरीदया ते बाजी वास्ते भी सूट खरीदया। उन्हें आख्या बाजी ये गल याद रखी, बारात वाले दिन जिसले तू सूट पाना है फिर ही लोगों को पता लगना चाहिए, उस तू पहला नहीं पता लग। उन्हें आख्या चल सही है मैं नहीं दसदी। उन्हें जनाब सूट खरीद के लिया के शामी इनू देता कि बाजी छुपा लै, बस सुबह जड़ा तू वो पाना है। वो जनाब इस तरह ही होया, सुबह अगू नाल ही गुआंढ बिल्कुल कुड़ी सी पार्लर का काम करती सी, लेकिन इन्हां नाल नहीं सी लगती, ना सस नाल लगती सी ना उहदियां भैणां नाल, क्योंकि पैप इन्हां दे घरों 2-3 वारी पानी वास्ते लाया ने ते इन्हां बड़ियां गल्लां कीतियां, उन्होंने बड़ा बेइज्जत कीता तो नाराज़ हो गई सी। अगू कहंदा मेरी जनानी नाल चंगी भली गलबात उहदी अक्सर बाहर मिलदी गिलदी सी, जे कोई चावल शावल बनाए ते चोरी छुपे इनू फड़ा दिंदी सी, इस तरह इन्हां दी गलबात ही। लेकिन कहंदा जिसले सुबह हुई तो उन्होंने पता लगा कि बाजी ने शादी ते जाना है। उन्हें कॉल की, उन्हें कहा बाजी 1 मिनट मेरे घर आवो क्योंकि मैं तुहाडे नाल गल करनी है। वो जिसले उत्थे गई, वो कुड़ी अगू पार्लर का काम करती सी, उन्हें बिठा उन्हें कहा बाजी तैयार तो तुहानूं मैं ही करांगी, होर कोई बंदा तैयार नहीं कर सकता। कहंदा मेरियां भैणां जिहड़ियां ने वो घर तैयार होण लगियां जिस तरह भी। कहंदा लेकिन सूट भी जिहड़ा ना अम्मारा मेरी जनानी वास्ते माड़ा जिहा ही लिआंदे असी, कोई इन्ना सख्त सूट नहीं सी है कि बंदा आखे बड़ा कोई वधिया सूट है। कहंदा जिसले वो पार्लर वाली ने उत्थे बुला लिया, जाके मेरी जनानी तैयार होण लग पई, उन्हें बड़ा सोहना उन्होंने तैयार किया। कहंदा तैयार तकरीबन घंटा सारा उन्हें लाया। कहंदा असी सारे इंतजार पे करते कि आउंदी नहीं है पई, के करन लग पई है। कहंदा मैं फोन किया, कहंदी है मैं बस आवन लई हां। कहंदा जिसले वो आई तो मेरियां भैणां ते मेरी अम्मा तक के परेशान हो गई, तको ना साडी दुश्मन दे घर गई सी, जाके उत्थों तैयार होने आख्या मैं तैयार होने वास्ते नहीं सी गई। उन्हें मैनू आख्या कि 1 मिनट आके गल सुनो, तो अगू मैनू उत्थे बिठा लिया तैयार होने वास्ते। कहंदी है बाजी मैं ही तुहानूं। उन्हें आख्या आ साडी दुश्मन है तो तेरी दोस्त है, तू घर विच ही इस तरह के काम करे। उन्हें आख्या मैं नहीं कीता, हाला ये उन्हें कीता। उन्हें आख्या बहरहाल चलो जो भी है। कहंदा जना, कहंदा मैं चुप कर गया। उस तो बाद कहंदा जिसले गई कमरे च जाके उन्हें कपड़े पाए, कहंदा अगो भैणां ने भी कपड़े पाए, अम्मारां भी कपड़े पाए। कहंदा जूं ही दरवाजे चों वो बाहर निकली है सामने आई है तो कहंदा भैणां नूं उत्थे ही गश पै गई, तो अम्मारी भी परेशान हो गए कि एडा महंगा सूट पाए असां, तेनूं बड़ा ओला जिहा सूट लिया के दिता सी।
ਉਹ ਜੂੰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਅੰਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਲੈ ਇਹਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਟੋਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਕਅਪ ਸ਼ਪ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਮਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਦਿਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪੂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਵਿਆਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਆਂਢ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼-ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਪਿਆ ਤੱਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਆਪੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਅੰਮਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋ ਨਾ ਬੋਲਣ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ ਆ ਵਾਪਸ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਭੁਗਤਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਰਾਤ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵੜਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਹੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਟੁਰ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮਗਰੋਂ ਆਖੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਨਾ ਆਈ ਵਲੀਮੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਪਟਾ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਆ ਤੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ
ਮੰਨਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅਮਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਗੂ ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਪਈ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਖੁਸ਼ ਬਾਸ਼